Good morning, students. I am Lata ma'am, your physics teacher. Before going to today's session, just I share motivation. Respect is like a mirror. The more you show it to the other people, the more it will reflect back on you. Ala, take your physics book and see page number 44. Now, I am going to continue. Fourth application of Gauss law. Electric field due to a uniformly charged spherical shell. So this is the fourth application of Gauss law. In last video class, I had already discussed applications of Gauss law. There are four applications of Gauss law. First one, electric field due to an infinitely long charged wire. So this is also one of the very important public 5-mark question. Second application is electric field due to charged infinite plane sheet. This is also very important 5-mark. So third application is electric field due to two parallel charged infinite sheets. So there are three questions already we discussed in last video class. So now I am going to discuss the last application. Electric field due to a uniformly charged spherical shell. So I'll take and see figure 1.40, the electric field due to a charged spherical shell. So this is the diagram of spherical shell. First diagram, for points outside the spherical shell, a large spherical Gaussian surface is drawn concentric with the spherical shell. So students, this is the spherical shell. We consider the point P is outside of the spherical shell. So a large spherical Gaussian surface, this is Gaussian surface is drawn concentric with the spherical shell. And the spherical shell சுத்தி நம்ம ஒரு concentric Gaussian surface draw பண்ணிருக்கோம். Next B diagram, for points inside the spherical shell. இப்போ P அப்படிங்கிற பாயிண்ட் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க, அந்த spherical shell உடைய இன்சைடில் இருக்கு. So for points inside the spherical shell, a spherical Gaussian surface smaller than the spherical shell is drawn. So now read the lines. Consider a uniformly charged spherical shell of radius r carrying total charge q as shown in the figure. So இதை இப்போ நமக்கு டயக்ராமில் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. ஒரு யூனிஃபார்ம்டு சார்ஜ்டு ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் இருக்குது. அதனுடைய ரேடியஸ் கேபிட்டல் ஆர், carrying total charge capital Q as shown in figure. So the electric field at points outside and inside the sphere can be found using Gauss law. So the spherical shell outside இருந்தாலும் சரி, இல்லை இந்த ஷெல்லுடைய இன்சைடில் இருந்தாலும் சரி, நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு E உடைய வேல்யூவை Gauss லாவை யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். So in this question we discussed three cases. First case, case A, at a point outside the shell. ஸோ நம்ம கன்சிடர் பண்ணுற பாயிண்ட்டு அந்த ஷெல்லை விட்டு அவுட் சைடில் இருக்கணும். அப்போ ஸ்மால் ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர். திஸ் கேபிட்டல் ஆர் ரெப்ரசன்ட்ஸ் வாட்? ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் செல். ஸோ இப்போ டயக்ராம் ஏ டயக்ராமில் பாருங்கள், திஸ் இஸ் த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல். ஸோ திஸ் இஸ் த காஷியன் சர்ஃபேஸு. பி இஸ் எ பாயிண்ட்டு. பிங்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம எங்கே எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள், அவுட் சைடு த ஷெல். இந்த ஷெல்லுக்கு அவுட் சைடில் தான் P அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை ஆர் டிஸ்டன்ஸில் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ let us choose a point P outside the shell at a distance R from the center as shown in the figure A. A diagramல போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. The charge is uniformly distributed on the surface of the sphere. ஸோ நமக்கு இந்த ஷேப் எப்படி இருக்குது, ஒரு ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கிறனால இந்த ஸ்பெரிக்கலை ஃபுல்லாக சுற்றி எப்படி இருக்கும், நமக்கு அந்த சார்ஜஸ்ஸு யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும். The charges are uniformly distributed on the surface of the sphere. இப்போ தான் நம்ம இந்த பேரால பார்த்தோம். Let us choose a point P outside the shell at a distance R from the center as shown in figure. The charge is uniformly distributed on the surface of the sphere because spherical symmetry இருக்கிறனால hence the electric field must point, the last question நம்ம பார்த்துருக்கோம்,
Qனுடைய வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் 0 இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி தான் இருக்கணும், ரேடியலி அவுட்வேர்டு. அண்ட் Q வந்து டோட்டல் சார்ஜுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் 0 இருந்தால் எப்படி ஆக்ட் பண்ணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, ரேடியலி இன்வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லாஸ்ட் 3 அப்ளிகேஷன்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ a spherical Gaussian surface of radius r is chosen. So a spherical Gaussian surface அந்த ஷெல்லை சுற்றி நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம், ஒரு ஸ்பெரிக்கல் Gaussian surface கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். அதனுடைய ரேடியஸ் தான் நம்ம என்னென்னு வச்சுருக்கோம், ஆர். பிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க பாயிண்ட் தான் பின்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ ரேடியஸ் ஆர் இஸ் சூசன் அண்ட் டோட்டல் சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டு பை திஸ் Gaussian surface. இந்த டோட்டல் சார்ஜ் ஃபுல்லாக இருக்க சார்ஜ் என்ன வச்சுருக்கோம் நம்ம, கேபிட்டல் Q. ஸோ திரும்ப நீங்கள் டயக்ராம் கூட பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு பேர் தான் Gaussian surface. அதை என்க்ளோஸ் பண்ணிக்க சார்ஜ் டோட்டல் சார்ஜ் தான் கேபிட்டல் Q. So see the lines. The total charge enclosed by this Gaussian surface is Q. The diagram போட்டு காமிச்சப்போ applying Gauss law. We know what is our Gauss law. Very good. Phi E is equal to what? Closed integral E vector dot dA vector is equal to Q by epsilon naught அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் 3 அப்ளிகேஷன்ஸ்லையுமே இல்லையா. ஸோ அதை நம்ம ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். This is the equation 1.73. The electric field E vector and dA vector point in same direction, that is outward normal at all the points on the Gaussian surface. ஸோ அந்த Gaussian surfaceல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் எப்படி இருக்கும், E வெக்டாரும் அந்த dA வெக்டாரும் எப்படி இருக்கும், ஒன்றுக்கு ஒன்று பர்பண்டிகுலராக இருக்கும். அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, E vector and dA vector point in the same direction outward normal at all the points on the Gaussian surface. The magnitude of E vector is also same at all points. ஏன்னா இது ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கிறனால இந்த எந்த இடத்துல எடுத்து பார்த்தாலும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய வேல்யூ எப்படி தான் இருக்கும், சேமாக இருக்கும். பிகாஸ் ஸ்பெரிக்கல் சிமெட்ரி ஆஃப் த சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனால். ஸோ ஃபார்முலா ஆல்ரெடி வி நோ த ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலாவை தான் என்ன பண்ணிட்டோம், நமக்கு இந்த ஸ்பெரிக்கல் சிமெட்ரி ஃபுல்லாகவே ஈனுடைய வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறனால என்ன பண்ணிடலாம், நம்ம யூனிஃபார்ம்னா இன்டகிரேஷன் வெளில எடுத்துடலாமா. ஸோ வி டேக் இட் அவுட் சைடு ஃப்ரம் த இன்டகிரேஷன். ஸோ அப்போ இன்டகிரேஷன் என்ன தான் இருக்கும், நமக்கு க்ளோஸ் இன்டகிரல் dA மட்டும்தான் இருக்கும், இஸ் ஈக்குவல் டு Q by epsilon naught. So this is the equation 1.74. So here we assume that closed integral, அதாவது closed integral Gaussian surface நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கிறோம், dA is equal to total area of Gaussian surface. So total area அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு ஸ்பியர் இல்லையா. ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியர் என்னது 4 pi r square. ஸோ closed integral dAக்கு பதில் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம், நம்ம 4 pi r squareனு சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாமா. ஸோ நமக்கு அதை தான் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணி போட்டு காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள். இந்த ஃபார்முலாவில் E அப்படியே வச்சுக்கிறேன். இந்த இடத்துக்கு பதில் நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம், 4 pi r squareனு போட்டிருக்காங்க இல்லையா, இதோ இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் Q by epsilon naught அப்படியே வச்சுருக்கோம். E நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், E into 4 pi r square is equal to Q by epsilon naught r. என்ன பண்ணிடலாம், நமக்கு தேவை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தானே வேணும். ஸோ ஈயை மட்டும் வச்சுட்டு இது என்ன பண்ணிடலாம், அப்படி டினாமினேட்டருக்கு அனுப்பிடலாமா. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q divide by. ஸோ எகைன் பாருங்கள் மாஸ்டர், இப்போ E அப்படியே வச்சுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் அந்த dAக்கு பதில் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிட்டோம், நம்ம இங்கே 4 pi r square Q by epsilon naught அப்படியே இருக்குது. நமக்கு என்ன வேணும், ஈயுடைய வேல்யூ தான் வேணும். ஸோ 4 pi square அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், டினாமினேட்டர் கீழே இறக்கிடலாமா. ஸோ ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட இங்கே என்ன இருக்குது, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் Q by epsilon naught, இந்த 4 pi square அப்படியே டினாமினேட்டர் கீழே இருக்குங்க பார்க்கலாம். ஸோ 4 pi square ஆர்னு ஆயிரும். ஸோ இது ஒரு கன்வீனியன்ட்டுக்கு நமக்கு ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக எப்படி ரைட் பண்ணிக்கிறோம், 1 by 4 pi epsilon naught தனியாகவும் Q by r ஸ்கொயரை செப்பரேட்டாகவும் ரைட் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம படிக்கிறது கன்வீனியன்ட்டு தகுந்த மாதிரி 1 by 4 pi epsilon naught ஒரு பக்கமும் Q by r ஸ்கொயரை ஒரு சைடு எழுதினோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு எ சார்ஜ் ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்னு கேட்டாங்கன்னா அதுலேயும் பாயிண்ட் P எப்படி இருக்கணும், பாயிண்ட் P இஸ் அவுட் சைடு த ஷெல். அதுலேயும் 3 கேஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ நம்ம கன்சிடர் பண்ணுற பாயிண்ட் எப்படி இருக்கணும், அவுட் சைடு த ஷெல்லில் இருந்ததுன்னா ஈனுடைய வேல்யூ என்ன, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square. நெக்ஸ்ட் அதே நம்ம வெக்டர் ஃபார்மில் ரைட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், E vector is equal to யூனிட் நார்மல் வெக்டர் போடணும் இல்லையா. ஸோ E vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square into r capனு போட்டுருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த equation 1.75. The electric field is radially outward. எப்போ ஆல்ரெடி வேணும், Q உடைய வேல்யூ கிரேட்டர் தென் 0 இருந்தால் அவுட்வேர்டு, அதே Q உடைய வேல்யூ லெஸ் தென் 0 இருந்தால் ரேடியலி இன்வேர்டு. So from the equation 1.75, we infer that the electric field at a point outside the shell will be the same as
if the entire charge Q is concentrated at the center of the spherical shell. இது அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க, ஈக்குவேஷன் 1.75லேருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் எ பாயிண்ட் அவுட் சைடு த ஷெல், நம்ம கன்சிடர் பண்ணுற பாயிண்ட்டு இந்த ஷெல்லை விட்டு அவுட் சைடில் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும், வில் பி த சேம் அஸ் இஃப் த என்டையர் சார்ஜ் Q இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல். இந்த ஷெல்லுடைய சென்டரில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுற சார்ஜ் இருந்ததுன்னு சொன்னால் நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எல்லா இடத்துலையும் எப்படி தான் இருக்குமா, சேமாக இருக்கும். எ சிமிலர் ரிசல்ட் இஸ் அப்சர்வ்ட் இன் கிராவிடேஷன், அதாவது கிராவிடேஷனல் அப்படிங்கிற லாஸ் ஆஃப் மோஷன்லாம் படிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இதே ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும் ஒரு இப்போ ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லு வித் மாஸ் எம் எடுக்கும் போதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பி, ஓகே, கேஸ் பி அட் எ பாயிண்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் செல். இப்போது நம்ம எடுக்கிற பாயிண்ட் வந்து எதில் இருக்குது, அந்த ஷெல்லுனுடைய சர்ஃபேஸில் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்மால் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆயிரும், கேபிட்டல் ஆர். இப்போ கேஸ் பி டயக்ராம் பாருங்கம்மா. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆர், இந்த பிங்கிற பாயிண்ட் இப்போ எங்கே இருக்குது பாருங்கள், இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லுடைய சர்ஃபேஸில் இருக்குது இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் த ரேடியஸ். ஸோ ஃபார்முலா வாட், ஸ்மால் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர், ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா the electric field at points on the spherical shell. So what is the formula, already we know. Equation 1.75 நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம், E vector is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா. இங்கே தான் ஸ்மால் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இடத்துக்கு பதில் என்ன பண்ணிக்கலாம், கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ now you see the equation 1.76, we get the equation 1.76. நெக்ஸ்ட் KC பார்த்தீங்கன்னா a point inside the spherical shell. இப்போ நமக்கு பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது, அந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லுடைய இன்சைடில் இருக்கிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணோம்னா ஸ்மால் ஆருடைய வேல்யூ இஸ் லெஸ் தேன் கேபிட்டல் ஆர், ரேடியஸ் ஆஃப் த ஷெல். ஸோ எ Gaussian sphere of radius r is constructed as shown in figure B. நமக்கு இப்போ இந்த கேஸ் சியினுடைய டயக்ராம் தான் இங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும், பிக்கு கிடையாது. பாருங்கள் இப்போ ஸ்மால் ஆர் எப்படி இருக்குது, கேபிட்டல் ஆரை விட லெஸ் தேனாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ இது கேசியினுடைய டயக்ராமுக்கு மேட்ச் ஆகும். ஸோ again we see the formula, applying Gauss law அப்ளை பண்ணுறோம். we know formula closed integral E vector dA vector is equal to Q by epsilon naught நமக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட் இந்த dA பதில் என்ன பண்ணிடலாம், ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியர் 4 pi ஸ்கொயர் போட்டுறோம். இதை என்ன பண்ணிடலாம், நம்ம ஈயை வந்து கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லி இன்டெகிரேஷன் விட்டு வெளில எடுத்துடலாம் இல்லையா. ஸோ இன்டெகிரேஷன் விட்டு வெளில எடுத்துட்டோம், நமக்கு என்ன மட்டும் தான் இருக்கும் பேலன்ஸில், dA மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த dA பதில் நம்ம என்ன போட்டுக்கிறோம், 4 pi r square is equal to Q by epsilon naught. So we get the equation 1.77. Since Gaussian surface encloses no charge, இப்போ அந்த Gaussian surface, ஏன்னா பிங்கிற பாயிண்ட்டு அந்த ஷெல்லுடைய இன்சைடில் போயிடுச்சு இல்லையா. அப்போ அந்த Gaussian surfaceல ஏதாவது சார்ஜஸ் இருக்குமா, நோ சார்ஜஸ், Qனுடைய வேல்யூ 0. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஆயிரும், Qனுடைய வேல்யூ 0னா ஆட்டோமேட்டிக்காக E ஆல்சோ என்ன ஆயிரும், E உடைய வேல்யூ 0. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வேர்டு கொஸ்டின். ஸோ எப்போ ஒரு பாயிண்ட்டு அந்த ஷெல்லுடைய இன்சைடில் இருக்கோ அப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னன்னு உண்மை கொஸ்டினில் கேட்டாங்கன்னா வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், 0. ஸோ நான் ஆல்ரெடி இந்த லைன்ஸ், தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ் ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் இஸ் 0 அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் இன்சைட் த ஷெல். நம்ம கன்சிடர் பண்ணுற பாயிண்ட் அந்த ஷெல்லுடைய இன்சைடில் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகும், நமக்கு 0 கிடைக்கணும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் 0. ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த கன்க்ளூஷன் எடுத்து நமக்கு ஒரு கிராஃப் போட்டு காமிக்கிறாங்க. இந்த கிராஃப் இஸ் பிளாட்டட் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு இடையில் நமக்கு போட்டு காமிக்கிறாங்க. ஸோ டேக் அண்ட் சி ஃபிகர் 1.41. ஸோ திஸ் இஸ் த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்டு ஒய் ஆக்சிஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எடுத்திருக்கோம், எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ அப் டு திஸ் இந்த சர்டன் ரீஜன் வரைக்கும் எப்படி இருக்கும், குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, ஏன்னா பிங்கிற பாயிண்ட்டு இன்சைடில் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு 0 ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள், இந்த கிராஃப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே என்ன ஆகிட்டே வருது, டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்து ஆல்மோஸ்ட் நியர்லி 0க்கு ஈக்குவலாக பார்க்குது இல்லையா. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா E is inversely proportional to 1/r square. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகிட்டே வருது, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நமக்கு இந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனில் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் எடுத்து அதனுடைய ரேடியஸ் 6, அதுக்கு நம்ம கிராஃப் ட்ரா பண்ணி பார்த்தா எப்படி கிடைக்கும், கேஸ் ஏ, கேஸ் பி, கேசி அப்படின்னு இந்த 3 பாயிண்ட்ஸும் கிடைக்கிறது நமக்கு ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனில் ட்ரா பண்ணி காமிச்சிருக்காங்கம்மா. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிட்டே இருக்கணும், டிக்ரீஸ் ஆகணும். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது, இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக என்ன ஆகும், நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கணுங்கிறது கான்செப்ட்.
ஸோ after this I completed book back detail question answer 13 உடைய ஆன்சர் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுமா. இது ஒரு முக்கியமான இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஷின் தான். பப்ளிக் 5 மார்க் பண்ணிக்கோங்க. டீட்டெயில் கொஷின் ஆன்சரில் கொஷின் நம்பர் 13 I now completed. So next line, Gauss law is a powerful technique whenever a given charge configuration possesses, அது ஸ்பெரிக்கலாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம எடுக்கிற சார்ஜ் கான்ஃபிகரேஷன் ப்ரொசஸ் பண்ணுறது ஸ்பெரிக்கலாக இருந்தாலும் சரி, சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருந்தாலும் சரி, பிளேனார் சிமெட்ரியாக இருந்தாலும் சரி, then the electric field due to such a charge configuration can be easily found. காஸ் லாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம். if there is no such a symmetry, the direct method, சப்போஸ் அந்த மாதிரி ஸ்பெரிக்கல் சிலிண்ட்ரிக்கல் பிளேனர் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட சிமெட்ரி இல்லாமல் இருந்ததுன்னு சொன்னால் நம்ம டைரெக்டாக கூலும்ஸ் லா இல்லைன்னா கேல்குலஸ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி டைரெக்டாகவே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோடைய வேல்யூவை ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு யூஸ் காஸ் லா டு ஃபைண்ட் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஃபார் எ டைபோல். அதாவது ஒரு டைபோலுக்கு நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறது கண்டுபிடிக்கிறது காஸ் லாவை அப்ளை பண்ணுறது ஒரு டிஃபிகல்ட். சின்ஸ் இட் ஹேஸ் ஏன்னு சொன்னால் டைபோல் அப்படிங்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது, நோ ஸ்பெரிக்கல் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆர் பிளேனார். ஏன்னா அது ஸ்பெரிக்கலோ சிலிண்ட்ரிக்கல் பிளேனார் சிமெட்ரியை ப்ரொசஸ் பண்ணுறது கிடையாது, அந்த சிமெட்ரியை ப்ரொசஸ் பண்ணாது. ஸோ ஒரு டைபோலுக்கு நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்கிறது காஸ் லாவை அப்ளை பண்ணுறது ஒரு டிஃபிகல்ட் கேஸ். நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டேக், இதுவும் உன்னுடைய புக் பேக்கில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஷின் தாம்மா. ஸோ 1.7, வாட் இஸ் த ஹெட்டிங், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் அண்டு டை எலக்ட்ரிக்ஸ். கண்டக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், டை எலக்ட்ரிக்ஸ்னாலும் சரி இன்சுலேட்டர்ஸ்னாலும் சரி மீனிங் ஒன்று தான். ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் இன்சுலேட்டர்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் 1.7.1 conductors at electrostatic equilibrium. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியமில் கண்டக்டருடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உன்னுடைய புக் பேக்கில் உள்ள டீட்டெயில் கொஷினுடைய 14th கொஷின் ஆன்சர். திஸ் டீட்டெயிலுடைய 14th 5 மார்க் கொஷினுடைய ஆன்சர் ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் நவ். An electrical conductor has a large number of mobile charges. அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டராக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதில் நிறைய நம்பர் ஆஃப் என்ன ஆகும், மொபைல்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும், ரேண்டமாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ விச் ஆர் ஃப்ரீ டு மூவ் இன் தி மெட்டீரியல். நம்ம செகண்ட் லெசனில் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் டீட்டெயிலாக படிச்சிருக்கோம். ஒரு கண்டக்டர்னு சொன்னால் அதில் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும், ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும், ரேண்டம் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம்ல. ஸோ இன் எ மெட்டாலிக் கண்டக்டர் தீஸ் மொபைல் சார்ஜஸ் ஆர் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ். ஒரு மெட்டாலிக் கண்டக்டரில் இதை நம்ம என்ன, இந்த மொபைல் சார்ஜஸ் நம்ம என்னென்னு பேர் வச்சுருக்காங்க, ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்னு டேர்ம் பண்ணுறோம். விச் ஆர் நாட் பவுண்ட் டு எனி ஆட்டம். ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்னால் அது எந்த ஒரு ஆட்டமோடையும் பவுண்ட் ஆகாதனால தான் நம்ம இதை ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்னே சொல்கிறோம். அண்ட் தேர்ஃபோர் ஆர் ஃப்ரீ டு மூவ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர். இந்த கண்டக்டருடைய சர்ஃபேஸில் எந்த தேவையானாலும் அது என்ன பண்ணுவோம், அவருடைய டைரக்ஷனுக்கு ஈஸியாக ரேண்டமாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ வென் தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, எப்போ நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணலையோ, தி ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் இன் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் மோஷன். அந்த கண்டக்டரில் என்ன ஆகும், அது ரேண்டமாக அது பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு என்ன ஆகும்னு சொல்லி நம்ம செகண்ட் லெசன்லேயே நம்ம டீட்டெயிலாக படிச்சிருக்கோம். ரேண்டமாக என்ன ஆகும், அது பாட்டுக்கு ரேண்டம் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் எப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணாமல் கண்டிஷனில். as a result there is no net motion of electrons. அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்காது, ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷனில் எலக்ட்ரான்ஸ் போனால் தான் நம்ம இவ்வளோ கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இல்லையா. ஸோ இது ரேண்டமாக போகிறனால நமக்கு என்ன பண்ண முடியாது, நெட் எலக்ட்ரான்ஸுடைய வேல்யூயை ஃபைன் பண்ண முடியாது. ஸோ நெட் கரண்டுடைய வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளால் சொல்ல முடியாது. as a result there is no net motion of electrons along any particular direction. எந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ராவல் பண்ணாதனால implies that the conductor is in எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அந்த கண்டக்டர் வந்து எந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒபே பண்ணுது, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம்ங்கிற கண்டிஷனை ஒபே பண்ணுது. தஸ் அட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம் தேர் இஸ் நோ நெட் கரண்ட் இன் த கண்டக்டர். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்லைன் திஸ் லைன். அதாவது ஒரு கண்டக்டர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு சொன்னால் தேர் இஸ் நோ நெட் கரண்ட் இன் தி கண்டக்டர். அந்த கண்டக்டருக்குள்ளே என்ன இல்லை, தேர் இஸ் கரண்ட் வந்து நெட் கரண்டுடைய வேல்யூ கிடையாது. ஏன்னு சொன்னால் எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் ரேண்டமாக மூவ் ஆகுது. ஸோ ரேண்டமாக மூவ் ஆகிறப்ப இவ்வளோ தான் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னால சொல்ல முடியாது. எ கண்டக்டர் அட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம் ஹேஸ் த ஃபாலோயிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ இதைத்தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் டீட்டெயில் கொஸ்டின் ஆன்சர்னு. ஒரு கண்டக்டர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியமில் இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி now we are going to discuss. So first property is the electric field is 0. இது 1 மார்க் கொஸ்டினில் கூட கேட்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. the electric field is 0
எவ்ரிவேர் இன்சைட் த கண்டக்டர். ஸோ ஒரு கண்டக்டர்னு சொன்னால் அதோடைய இன்சைடில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ என்ன தான் இருக்கணும்? 0. திஸ் இஸ் ட்ரூ ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் வெதர் த கண்டக்டர் இஸ் சாலிட் ஆர் ஹாலோ. சப்போஸ் நீ எடுக்கிற கண்டக்டருடைய ஷேப் வந்து சாலிடாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஹாலோ ஷேப்பில் இருந்தாலும் சரி, அங்கே அது அந்த கண்டக்டருடைய இன்சைட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய வேல்யூ 0. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. நெக்ஸ்ட் இதை எப்படி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃபோட தர்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபேக்ட். சப்போஸ் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் நாட் 0 இன்சைட் த மெட்டல். சப்போஸ் அந்த மெட்டலில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இன்சைடில் இருந்தால் 0 இல்லாமல் இருந்ததுன்னா then there will be a force on the mobile charge carriers. அந்த அதுக்குள்ளே உள்ள சார்ஜ் கேரியர்ஸ் மேலே கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று ஆக்ட் பண்ணும். டியூ டு திஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டால் என்ன ஆகும்? நமக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஃபோர்ஸ் அந்த சார்ஜ் மேலே ஆக்ட் பண்ணணும். ஆஸ் எ ரிசல்ட் அப்படி ஆக்ட் பண்ணுச்சுன்னு சொன்னால் தேர் வில் பி எ நெட் மோஷன் ஆஃப் த மொபைல் சார்ஜஸ். கண்டிப்பாக ரேண்டமாக போன எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும்? ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ விச் கான்ட்ரடிக்ட்ஸ் த கண்டக்டர்ஸ் பீயிங் in எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம். ஆனால் நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லிட்டோம்? ஒரு கண்டக்டர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்குன்னு சொன்னால் அதோட இன்சைடில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய வேல்யூ 0ன்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன கான்செப்டை இது கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுது? கான்ட்ராக்ட்னா என்ன பண்ணுது? கான்ட்ரடிக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இதுவும் அது என்னது? முரண்பாடு ஆகுது. ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம்னு சொன்னால் இந்த கண்டக்டருடைய இன்சைடில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி தான் இருக்கணும்? 0வாக தான் இருக்கணும். As the electric field is 0 everywhere inside the conductor. We can also understand this fact by applying an external uniform electric field on the conductor. So external electric field conductor apply பண்ணி கூட நம்ம இந்த கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். So this is shown in figure 1.42. So see diagram figure 1.42 electric field of conductors. So electric field of conductor பாருங்கம்மா, this side occupies by negative, this side occupied by positive charges. So this is E internal, this is electric field. So read the lines. Before applying the external electric field, the free electrons in the conductor are uniformly டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இந்த கண்டக்டர். நம்ம எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணாத வரைக்கும் எப்படி இருக்கும்? அந்த கண்டக்டரில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும். வென் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் அப்ளை, நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்ஸலரேட் டு த லெஃப்ட் காசிங் த லெஃப்ட் பிளேட் டு பி நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் அண்ட் த ரைட் பிளேட்ஸ் டு பி பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். இது நமக்கு டயக்ராம் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? நமக்கு இங்கே ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்ஸலரேட் டு த லெஃப்ட் காசிங் த லெஃப்ட் பிளேட் டு பி, லெஃப்ட் பிளேட் என்ன ஆகிடுது? நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆகிடுது. அந்த ரைட் பிளேட் டு பி த பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஷோ டயக்ராமில் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ டியூ டு திஸ் ரீஅலைன்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தேர் வில் பி அன் இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட்ஸ் இன்சைட் த கண்டக்டர். ஸோ நம்ம ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஒரு சர்டன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில் நம்ம ரீஅலைன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்? அங்கே ஒரு இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும். நமக்கு அதை தான் டயக்ராமில் இ இன்ட் அப்படின்னு போட்டு காமிச்சிருப்பாங்க. which increases until it nullifies the external electric field. ஸோ அந்த எக்ஸ்டர்னல் நம்ம அப்ளை பண்ணுற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதுவும் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னலும் பேலன்ஸ் ஆகிற வரை என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்? இந்த இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் நல்லிஃபைட் த கண்டக்டர், எப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டும் இன்டர்னல் ஃபீல்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று நல்லிஃபை ஆகுதோ, அது நல்லிஃபைனா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவல் ஆகுதோ, தி கண்டக்டர் இஸ் said to be in electrostatic equilibrium. The time taken by a conductor to reach the one mark. Dear students, underline the line. The time taken by a conductor to reach the electrostatic equilibrium. ஸோ ஒரு கண்டக்டர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியத்தை அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் பாருங்கள்? 10 power minus 16 செகண்ட். 10 power minusல இருக்குது 16 செகண்ட். ஸோ which can be taken as almost instantaneous. So now I am going to discuss second property. There is no net charge inside the conductor. நான் முதல்ல சொன்னது என்னது? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ 0ன்னு சொன்னோம். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க? Q சார்ஜ் உடைய வேல்யூ 0. ஒரு கண்டக்டருடைய இன்சைடில் நெட் சார்ஜ் உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்? 0. தி சார்ஜஸ் மஸ்ட் ரிசைட் ஒன்லி ஆன் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர். அப்போ கண்டக்டருடைய இன்சைடில் தான் சார்ஜஸ் இருக்காது. ஆனால் எங்கே இருக்கும்? ஒரு கண்டக்டர் இருக்குன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதனுடைய சர்ஃபேஸில் என்ன ஆகும்? அவனுடைய சர்ஃபேஸில் சார்ஜஸ் ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கோம். இதனுடைய இன்சைடில் தான் Qனுடைய வேல்யூ 0.
நெக்ஸ்ட் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், காஸ் லாவை யூஸ் பண்ணுறோம். கன்சிடர் அண்ட் ஆர்பிட்டரலி ஷேப்டு கண்டக்டர் as shown in figure 1.4. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் இல்லாத ஒரு ஆர்பிட்டரி ஷேப்பை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இதில் Q நெட்டுடைய வேல்யூ என்ன இருக்குது சொல்லுங்க பார்க்கலாம், 0. Since the electric field is 0 everywhere inside the conductor, the net electric flux is also 0. Again read man. A Gaussian surface is drawn inside the conductor such that it is very close to the surface of the conductor. நமக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் வந்து டாட்டர் லைன்ஸ் போட்டு காமிச்சிருப்பாங்க இல்லையா, இந்த டாட்டர் லைன்ஸ்க்கு அவுட் சைடு இதுக்கு பேர் தான் காஷியன் சர்ஃபேஸ். இந்த காஷியன் சர்ஃபேஸ் எங்கே வரைஞ்சிருக்காங்க, இந்த கண்டக்டருடைய நியரில் தான் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. சின்ஸ் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் 0, நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம். ஒரு கண்டக்டராக இருந்தால் Q உடைய வேல்யூ என்னென்னு சொன்னோம், நெட் சார்ஜ் உடைய வேல்யூ 0. அப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு 0வாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஃப்ளக்ஸும் என்ன தான் இருக்கணும், 0. ஏன், வாட் இஸ் த ரீசன்? பிகாஸ் ஃப்ளக்ஸை நம்ம எதை வச்சு தான் டிஃபைன் பண்ண போகிறோம், E வெக்டார் டாட் DA வெக்டார்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய வேல்யூ 0 ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ளக்ஸினுடைய வேல்யூ என்ன ஆகிடும், 0. ஸோ ஃப்ரம் காஸ் லா திஸ் இம்ப்ளைஸ் தட் தேர் இஸ் நோ நெட் சார்ஜ் இன்சைட் த கண்டக்டர். ஸோ காஸ் லாலேருந்து நம்ம அதை ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம். ஒரு கண்டக்டருடைய இன்சைடில் நெட் சார்ஜே இருக்காது. ஈவன் இஃப் சம் சார்ஜ் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ். சப்போஸ் நம்மலாம் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு சார்ஜஸ் அந்த கண்டக்டருக்கு பக்கத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இமீடியட்லி ரீச்சஸ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர். ஸோ அந்த சார்ஜ் இமீடியட்டாக என்ன ஆகிடும், அந்த சர்ஃபேஸுடைய கண்டக்டருடைய சர்ஃபேஸில் தான் வந்து ரீச் பண்ணும். கண்டக்டருடைய சர்ஃபேஸில் தான் இருக்குமே ஒழிய அதனுடைய இன்சைடில் இருக்காது. Next, I am going to discuss third property. The electric field outside the conductor is perpendicular to the surface of the conductor. அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டக்டருடைய அவுட் சைடில் எப்படி தான் இருக்கும், எப்பயுமே அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக தான் இருக்கும் ஆஃப் த கண்டக்டர். அண்ட் அப்படி இருக்கும்போது உடைய வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய வேல்யூ σ/ε0. வேறு சிக்மா நம்ம கல்வி நான் தேர்ட் அப்ளிகேஷனில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். செகண்ட் அப்ளிகேஷனில் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி at that point. If the electric field has components parallel to the surface of the conductor, then free electrons on the surface of the conductor would experience acceleration. Now you see the diagram. A diagram and B diagram ரெண்டு diagram போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. So this is the conductor. இந்த கண்டக்டருடைய சர்ஃபேஸ்க்கு எப்படி இருக்குது, நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பேரலாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்னாகும், if the electric field has components parallel to the surface of the conductor, அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு கண்டக்டருடைய சர்ஃபேஸ்க்கு பேரலாக இருந்தால் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும், அந்த கண்டக்டருடைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸு ஆக்சிலரேஷனை எக்ஸ்பீட் பண்ணும். The meaning, this means that the conductor is not in equilibrium. இந்த கண்டக்டர் எதில் இல்லைன்னு சொல்கிறோம், நம்ம ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷனில் இல்லை, ஏன்னா it exhibits acceleration. Therefore, at electrostatic equilibrium, the electric field must be perpendicular to the surface of the conductor. அப்போ கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கணும், அந்த surface of the conductor எப்படி இருக்கணும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும். பிகாஸ் வாட் இஸ் த ரீசன், பேரலாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அது என்ன பண்ணும், ஆக்சிலரேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஆக்சிலரேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அது என்ன ஆகும், ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் நெட் கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஆனால் ஒரு கண்டக்டராக இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய வேல்யூ என்ன தான், 0 அப்படிங்கிறது. அப்போ என்ன ஆயிரும், கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆகிடும். ஸோ அப்போ அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பேரலாக இருந்தால் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். பர்பண்டிகுலராக இருந்தால் மட்டும்தான் அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. நமக்கு ஒரு கண்டக்டர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியத்தில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும், சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கண்டக்டருக்கு பர்பண்டிகுலர். ஸோ தட் இஸ் ஷோன் இன் ஃபிகர் பி. இப்போ டயக்ராம் பியை பாருங்க சொல்லி பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் டயக்ராம் பி. ஸோ ஒரு கண்டக்டர்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ 0 நமக்கு தெரியும். ஸோ எப்படி இருக்குது பாருங்கள், ஏ அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் ஏ டயக்ராம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் அலாங் த சர்ஃபேஸ். செகண்ட் டயக்ராம் பாருங்கள், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர். ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது பாருங்கள், பர்பண்டிகுலர். ஸோ 90 டிகிரி இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டரும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது, 90 டிகிரி. That is shown in figure B. We now prove that the electric field has ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க, அப்படி பர்பண்டிகுலராக இருக்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எக்ஸிபிட் பண்ணும் Q/ε0 just outside the conductor's surface. Consider a small cylindrical Gaussian surface as shown in the figure 1.45. 1/2 of this cylinder is embedded inside the conductor. 1.45 diagram பாருங்க. ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், ஒரு காஷியன் சர்ஃபேஸை கன்சிடர் பண்ணுறோம். அடுத்த இது தி ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ தி காஷியன் சர்ஃபேஸ் தான் நமக்கு ஏன்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ ஃபிகர் 1.45 என்னது, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர். இதில் இந்த ஒரு சிலிண்டர் மட்டும் தான், ஹாஃப் ஆஃப் த சிலிண்டர் தான் என்ன இருக்குது, எம்பேடட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த கண்டக்டருடைய இன்சைடில் நமக்கு
பதிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். எம்பேடட் மீன்ஸ் பதிஞ்சிருக்கு. ஸோ இதில் 1/2 ஆஃப் த சிலிண்டர் என்ன ஆயிருக்கு நமக்கு இதில் அந்த கண்டக்டர் இன்சைடில் எம்பேடட் மீன்ஸ் பதிந்துள்ளது. சின்ஸ் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் நார்மல் டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர். இப்போ எப்படி இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டக்டருக்கு நார்மலாக இருக்குது, பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குது. தி கர்வ்டு பார்ட் ஆஃப் த சிலிண்டர், இது நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன்லேயே பார்த்துருக்கோம். காஸ் அப்ளிகேஷனில் தி கர்வ்டு பார்ட் ஆஃப் த சிலிண்டர் ஹேஸ் 0 எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ். ஸோ ஒரு சிலிண்டர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதில் நமக்கு எப்படி பார்த்துருக்கோம், அந்த கர்வ்டு பார்ட்டில் ஈனுடைய வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம 0 எலக்ட்ரிக். அப்போ ஈனுடைய வேல்யூ 0 வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகும் 0, எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸுடைய வேல்யூ 0. ஆல்சோ இன்சைட் த கண்டக்டர், இன்சைட் த கண்டக்டரில் என்ன சொல்லியிருக்கோம், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய வேல்யூ 0ன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஹென்ஸ் தி பாட்டம் ஃப்ளாட் பார்ட் ஆஃப் த காஷியன் சர்ஃபேஸ் ஹேஸ் நோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ். ஸோ இந்த பாட்டம் சர்ஃபேஸில் என்ன அதாவது நம்ம எடுத்துக்கிற ஷேப்பில் நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ தான் சொன்னோம், ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் காஷியன் சர்ஃபேஸில் அந்த கர்வ்டு பார்ட்டில் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸினுடைய வேல்யூ 0ன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா. ஸோ ஒரு கண்டக்டர்னு சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்சைட் த கண்டக்டரும் 0ன்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ என்ன சொல்கிறோம், பாட்டம் ஃப்ளாட் பார்ட் ஆஃப் த காஷியன் சர்ஃபேஸ் ஹேஸ் நோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ். ஸோ இந்த பாட்டம் சர்ஃபேஸில் என்ன இருக்காது, இங்கேயும் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸினுடைய வேல்யூ 0. இப்போ நமக்கு அங்கே எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் எங்கே மட்டும் தான் கான்ட்ரிபியூட் ஆகுது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம், டாப் சர்ஃபேஸில் மட்டும் தான் கான்ட்ரிபியூட் ஆகும். Therefore, now you read the line. Therefore, the top flat surface alone contributes to the electric flux. The top surface மட்டும் தான் நமக்கு electric flux ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். The electric field is parallel to the area vector. electric fieldum area vector எப்படி இருக்கு, ஒன்று parallel இருக்குது. And the total charge inside the Gaussian surface is sigma a. ஸோ அந்த காஷியன் சர்ஃபேஸ்க்கு உள்ள டோட்டல் சார்ஜ் 2 என்க்ளோஸ்ட் வேல்யூவை என்னன்னு சொல்கிறோம், சிக்மா ஏன்னு சொல்கிறோம். பை அப்ளையிங் காஸ்ல இதெல்லாம் நம்ம செகண்ட் அப்ளிகேஷனில் இருக்குன்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ளக்ஸினுடைய வேல்யூ இஏ, திஸ் இஸ் க்யூடைய வேல்யூ, நெட் சார்ஜுடைய வேல்யூ. ஸோ நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து என்ன பண்ணலாம், ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்ச ஈக்குவேஷன் இஏ இஸ் ஈக்குவல் டு க்யூ சிக்மா ஏ டிவைட் பை எப்சிலான் நாட்னு தெரியும் இல்லையா. ஸோ நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தானே வேணும். அப்போ ஏ என்ன பண்ணலாம், டினாமினேட்டர் அனுப்பிடலாமா. ஸோ ஏவை எப்போ பாஸ் பண்ணுறோம்னா ஏஏ என்ன ஆயிரும், இந்த ஏ தான் கீழே போயிடுச்சு இல்லையா. ஸோ ஏஏ என்ன ஆயிரும், கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ ரிமைனிங் என்ன கிடைக்கும், இ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை எப்சிலான் நாட். ஸோ வெக்டர் சிம்பிளில் போகிறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும், என் கேப். வேர் என் கேப் ரெப்ரசன்ஸ் வாட், where n curve represents unit vector outward normal to the surface of the conductor. Suppose அதே மாதிரி கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க பாரு, சிக்மாவுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் 0 இருந்தால் நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்பயுமே இப்படி தான் இருக்கும், இன்வர்டாக ஆக்ட் பண்ணும், அது சர்ஃபேஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி, தி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஹேஸ் தி சேம் வேல்யூ ஆன் தி சர்ஃபேஸ் அண்ட் இன்சைட் ஆஃப் த கண்டக்டர். ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பற்றி பேசிட்டோம், சார்ஜை பற்றி சொல்லிட்டோம். இப்போ சொல்கிறது பொட்டன்ஷியல். ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கும், நாட் 0. எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கும், சேமாக இருக்கும். எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஹேஸ் த சேம் வேல்யூ, அந்த சர்ஃபேஸாக இருந்தாலும் சரி, கண்டக்டருடைய இன்சைடில் இருந்தாலும் சரி, பொட்டன்ஷியலுடைய வேல்யூ எப்படி இருக்கும், சேம். திஸ் இஸ் த ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ வி நோ தட் தி கண்டக்டர் ஹேஸ் நோ பேரலல் எலக்ட்ரிக் காம்பனண்ட். நமக்கு தெரியும் ஒரு கண்டக்டருக்கு பேரலாக இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும், ஆக்சிலரேஷனை எக்ஸிபிட் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் த சார்ஜ் கேன் பி மூவ்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் வித்தவுட் டூயிங் எனி ஒர்க். அப்போ நம்ம அந்த சார்ஜை வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ண முடியும், வித்தவுட் டூயிங் எனி ஒர்க், எக்ஸ்ட்ரா எந்த ஒர்க்கும் செய்யாமல் நம்ம சார்ஜை என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால் மூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி இஃப் தி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் தி சர்ஃபேஸ். அப்போ எப்போ அது பாசிபிள் ஆகும், அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே உள்ள எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கணும், கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். அண்ட் தேர் இஸ் நோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த 2 பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ். அப்போ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும், நம்ம ஈக்குவபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ்லேயும் கூட படிச்சுட்டு நம்ம ஸ்பெரிக்கலாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு சார்ஜை மூவ் பண்ணுறதுக்கு செய்கிற அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்னுடைய வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்கோம், நம்ம 0ன்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதே now you underline the line. If the electrostatic potential is constant at all points on the surface and there is no potential difference between the 2 points on the surface, அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே எந்த ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸுமே இருக்காது. Since the electric field is 0 inside the conductor, நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒரு கண்டக்டருடைய இன்சைட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய வேல்யூ 0. The potential is same at the surface of the conductor.
எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் 0. ஆனால் பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கணும்? சேமாக இருக்கணும். ஒரு கண்டக்டருடைய சர்ஃபேஸில் ஒரு கண்டக்டருடைய சர்ஃபேஸில் பொட்டன்ஷியலுடைய வேல்யூ எப்படி தான் இருக்கணும்? சேம். இது எல்லாமே 1 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ அதனால் மெமரி பண்ணிக்கோங்க. தஸ் அட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம் தி கண்டக்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் அட் ஈக்குபொட்டன்ஷியல். ஸோ ஆல்ரெடி நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியத்தில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஒரு கண்டக்டர் கண்டிப்பாக அது எப்படி என்ன ப்ராப்பர்ட்டியை பொசஸ் பண்ணும்? ஈக்குபொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை பொசஸ் பண்ணும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப் டு திஸ் ஐ கம்ப்ளீட்டட் யுவர் டீட்டெயில் கொஸ்டின் ஆன்சர். டீட்டெயிலுடைய கொஸ்டின் நம்பர் 14th கம்ப்ளீட்டடுமா. ஆல் ஆர் மார்க் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். ஸோ see your book. What is the 14th question? Discuss the various properties of conductors in electrostatic equilibrium. இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா we can write 4 properties. This is the second property. This is the third property. ஸோ திஸ் இஸ் த 4th ப்ராப்பர்ட்டி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்து உங்களுக்கு படிக்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக நிறைய பெருசாக இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நான் ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன். அந்த ஃபோட்டோ காப்பியை பார்த்து எழுதி வச்சுக்கிட்டு எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப் டு திஸ் ஐ கம்ப்ளீட்டட் யுவர் வீடியோ 1 நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேம்மா. இதோட நெக்ஸ்ட் 2 கொஸ்டின் நான் வீடியோ 2ல் எடுத்து போடுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக 2 வீடியோவுமே நாளைக்கு நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா தான் டெஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ரைட் பண்ண முடியும். டெஸ்ட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது, இது உங்களுடைய எக்ஸாமுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ நான் நடத்துகிற எல்லாமே 4 கொஸ்டின்ஸ் ரீச் பண்ணுறேன். இந்த 4 கொஸ்டினுமே என்னுடைய புக் பேக்கில் உள்ள டீட்டெயில் கொஸ்டின் ஆன்சர் தான். ஸோ வீடியோ இக்னோர் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.